हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलोचना करिम जे आज जेहेतु फार्मासी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गल 2025 फॉर डी फार्म एंड बी फार्म। तो आज मैं ये भिडिओ आलोचना करिम जे आज केने धৰণৰ क्वेश्चन आइছিল আৰু আজি আৰু কাট অফ কিমান যাব পাৰে डी फार्म আৰু बी फार्মৰ কাৰণে। তো আমি গোটেইখিনি এইটো ভিডিও আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে হেকলৈকে ভিডিওটো চাব আৰু যদি যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো নতুন সিহঁতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু शेयर करने नापाहरिब। ठीक है, तो आज बेसि देरी नकर आम अलरेडी क्वेश्चन जाऊँ। फार्स्ट क्वेश्चन तो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटाम कौणिक भरवेगर एकक की। तो यार एन्सार तो हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड करेक्ट एन्सार। तार पिছত আছে यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यार एन्सार हम लिटार मोल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जे मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल मीनिंग की अर्थ तो कि सुधिसे। तो यू एन्सार हम अकॉर्डिंग टू द एज और टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग सुगार। जे तलर कोनটো नॉन रिड्यूसिंग सुगार। तो आम जानुए जे एक्सेप्शनल केस एक्सेप्शनल केस। यार एन्सार तो सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग सुगार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कोडन इन एमआरएनए। एमआरएनए स्टार्ट कोडन तो कि स्टार्ट कोडन से एउजी और स्टॉप कोडन से ओआ ओगा ना एकेटा से स्टॉप कोडन। तो आमाक होदिसे स्टार्ट कोडन। तो स्टार्ट कोडन हबो एउजी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कार्बी इज कॉज्ड बाय डिफिशियेंसी। जे स्कार्बी कोनটো ভিটামিনৰ অভাৱত স্কাৰ্বি হয়। तो यार करेक्ट आंसर तो ভিটামিন সি और ভিটামিন সিক এসকৰ্বিক এসিড বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয় স্কাৰ্বি বেমাৰটো হয়। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम चाम जे प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस हालक संश्लेषणर प्रोडक्टসমূह कि। तो यार करेक्ट आंसर हम इतना जी दिया कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजेन एटीपी। तो यार आंसर हम फोटोसिंथेसिसर यार करेक्ट आंसर हम ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट यार क्वेश्चन एटा आइसे मीनिंग ऑफ द बॉन्ड बोगी। मीनिंग ऑफ द बॉन्ड बोगी यार एन्सार तो हम करेक्ट आंसर तो हम सेफ जार्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइसे मीनिंग ऑफ एपेटाइट। एपेटाइटर मीनिंग की। तो याद हम मिनारेल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिडर सिनोनिम वर्ड तो की। रैपिडर सिनोनिम वर्ड तो है फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंस लॉ डील्स विथ अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो आम जी क्वेश्चन কৈ আছো ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो क्या भूल थे तो कमेन्टत जन दी आम कारेक्शन कर दिम। जेहेतु क्वेश्चन खी घर आनिबले निदिए ताते जमा दी लगे। तो सैकारण आम यार जो क्या भूल थे आपलोके कमेन्टत जन दी। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन हम हिमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन ओकार्सिन। डीएनए रेप्लिकेशन कत है डीएनए रेप्लिकेशन एस्पेसत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शनर प्रोडक्टসমূह कि लाइट रिएक्शनर प्रोडक्टসমূह एटीपी और एनएडीपीएस। तार पिछर क्वेश्चन तो कन्वर्जन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड टू एल्डिहाइड इज कॉल्ड। और ये रिएक्शन तो नाम होते रिएक्शन तो अलरेडी हम कि रोजेनमैन रिएक्शन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होते कन्वर्जन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड टू एल्डिहाइड इज कॉल्ड रोजेनमैन रिडक्शन। तार पिछर क्वेश्चन तो एनादार नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डीर और एटा नाम कि ये सुधिसे ये एन्सार हम कैल्सिफेरल। तो नेक्स्ट बीएससी नार्सिंग क्वेश्चन सुधिब पारे विटामिन एर और एटा नाम कि विटामिन एर और एटा नाम है रेटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। नेम ऑफ 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड ये क्वेश्चन आइছিল। और এটা আছিল करेक्ट सिक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1 स्टेज। प्रोफेज 1 स्टेज तो हम लेप्टोटिन टू कि लेप्टोटिन टू जाइगोटिन। ठीक है। तार पिছত এটা क्वेश्चन आइছিল एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इजी क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वेबर। और मैग्नेटिक फिल्ड फिल्डर हल टेस्ला। ठीक है।
আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে ইউনিট অফ মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি ইউনিট আছে তো এইটো হ'ব সাইমেন সেন্টিমিটার স্কয়ার পার মোল তো এতিয়া আমি আইম ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যন ফিজিক্সৰ এনে জেনেৰেলি কুৱেশ্যন ইমান টান নাছিল ইজি কুৱেশ্যন আছিল স্লোপ অফ দ্য ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ অৰ্থাৎ ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফৰ স্লোপে আমাক কি দিব ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফৰ স্লোপে আমাক দিব এক্সিলাৰেশ্যন তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন আছিল ইন হুইচ ফৰ্ম আৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য লিভাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট লিভাৰত কেনেকৈ ষ্ট'ৰ হয় এজ এ গ্লাইকোজেন এইটো ইজি কুৱেশ্যন এইটো আছে বায়'মলিকুলৰ পৰা তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন আছিল হুইচ মিৰৰ ইজ ইউজ ফৰ ৰিয়াৰ ভিউ অফ ভেহিকলৰ ৰিয়াৰ ভিউ হিচাপে কোনটো দাপোন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো হ'ব কি কনভেক্স মিৰৰ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইফ দ্য পাৱাৰ অফ লেন্স ইজ -4d দ্য লেন্স যদি পাৱাৰ যদি -4 ডায়প্টাৰ হয় তেতিয়াহ'লে লেন্সটো কি হ'ব এইটো অভিয়াছলি কনকেভ লেন্স হ'ব তাৰপিছত আছে মিনিং অফ এটিকুইট মেনাৰ্ছ এণ্ড ছ'চিয়েল ৰুলছ এইটো এনচাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ তাৰপিছত আহিছিল pH অফ আৰ্টেৰিয়েল ব্লাড তো ব্লাডৰ pH আমি কি জানো 7.4 নেক্সট কুৱেশ্যন আমি গোটেইখিনি ইয়াত ক'লোৱে দ্য প্ৰচেছ অফ ৱাটাৰ লছ ইন প্লাণ্ট ইজ কল্ড ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন একচুৱেলি আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ এইটো আউট অফ চিলেবাছ কুৱেশ্যন এইটো মিনাৰেল নিউট্ৰিশ্যন চেপ্টাৰটো অলৰেডি মানে কি আমাৰ মানে উঠাই দিছে চিলেবাছৰ পৰা অৰ্থাৎ ট্ৰেন্সপৰ্ট ইন প্লাণ্টছ এইটো চেপ্টাৰো উঠাই দিছে তো এইটো আমি আউট অফ চিলেবাছ কুৱেশ্যন বুলি ধৰিম ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ফৰ্ম আৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য লিভাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট কেনেকৈ ষ্ট'ৰ হয় এজ এ গ্লাইকোজেন তো আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি দেখা পালোঁ যে কুৱেশ্যনখিনি কি ইজি টু মডাৰেট তো আমি যদি এতিয়া চাওঁ যে কাট অফ কিমান হ'ব কাট অফ আমি চাবলৈ গ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে কাট অফ ইমান এটা কি নহয় তো এতিয়া আমি চালোঁ যে যিমান দূৰ আমি কুৱেশ্যনকেইটা চালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম যে কুৱেশ্যনবিলাক ইমান টাফ নাছিল কুৱেশ্যনবিলাক ইজি টু মডাৰেট আছিল আৰু ইংলিছ ছেকশ্যনত কুৱেশ্যনখিনি অলপ ক্ৰিটিকেল আছিল তো সেইকাৰণে আমি কি অলপ ক'ব পাৰিম যে কাট অফটো আগৰ তুলনাত বেছি ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ নহয় প্লাছ মাইনাছ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে আৰু যিহেতৰ যিবিলাক আপোনালোকৰ যাৰ এক্সামটো ভাল হৈছে একো টেনশ্যন নাই বিন্দাছ থাকক আমি মেমৰি বেছ কুৱেশ্যন হিচাপে আমি যিখিনি চালোঁ তো ইয়াত কাট অফটো ইমান এটা কি নহয় ইমান এটা হাই নাযায় কিন্তু +3 or +5 ইমান এটা কাট অফ বাঢ়িব পাৰে যোৱাবাৰৰ তুলনাত কিন্তু তাতকৈ বেছি নহয় কিন্তু যোৱাবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ কুৱেশ্যনখিনি ইজি টু মডাৰেট অলপমান টাফ আছিল যদিও কাট অফ ইনক্ৰিজে হ'ব +3 to +5 তাৰ বেছি নহয় তো এতিয়া আমি চাম যে ডি ফাৰ্মৰ কাৰণে আৰু বি ফাৰ্মৰ কাৰণে ছেপাৰেটলি বি ফাৰ্মৰ কাৰণে যোৱাবাৰ 75+ কাট অফ গৈছিল আৰু ডি ফাৰ্মৰ কাৰণে যিহেতু 3rd 4th ৰাউণ্ড কাউন্সেলিং হৈছিল ডি ফাৰ্মৰ কাৰণে তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰিম যে 60 মাৰ্কছ হেভি স্ক'ৰ 55 to 60 প্লাছ মাৰ্ক OBC জেনেৰেলৰ 60+ মাৰ্ক হেভি স্ক'ৰ তো সেইকাৰণে এতিয়া আমি BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে সেইসকলে অলপ ভালকৈ চালে হ'ল ফৰ্মুলা বেছ কুৱেশ্যনখিনি চাব ধুনীয়াকৈ আৰু যদি কিবা জানিব লাগে থাকে মোৰ কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব মই এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অলৰেডি আমাৰ মক টেষ্টসমূহ আমি লঞ্চ কৰিছোঁ 5টামান মক টেষ্ট গ'ল তো যিকেইজনে ভাবিছে যে নাই আমি মক টেষ্টখিনি ল'ম আৰু মক টেষ্টখিনি দিম সিহঁতে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলত যুক্ত হৈ যাব আমি মক টেষ্টখিনি একদম এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত আমি মক টেষ্টসমূহ দি আছোঁ আৰু আজিৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আহিছে 100% মোৰ নোটছ প্লাছ আমি ক্লাছত যিখিনি পঢ়াইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে এটা কুৱেশ্যন আউট অফ মানে কি নোটছ 2-3টা কুৱেশ্যন আহিছে আউট অফ চিলেবাছ কিন্তু মেক্সিমাম কুৱেশ্যন মোৰ যিখিনি নোটছ সেই নোটছৰ পৰা আহিছে আৰু আমি ক্লাছত যিখিনি শিকাইছোঁ তাৰ পৰা আহিছে তো একো টেনশ্যন ল'ব নাই যাৰ এক্সাম ভাল হৈছে তো আমি আশা কৰোঁ চবৰে এক্সাম ভালেই হৈছে আৰু কাট অফটো ইতিমধ্যে ক'লোৱে তো আৰু মক টেষ্টৰ পৰা বহুতখিনি কুৱেশ্যন এজ ইট ইজ ডাইৰেক্টলি মক টেষ্টৰ পৰা উঠি আহিছে যেনেকুৱা pH অফ ব্লাড
তো এনেকুৱা ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন কি ডাইৰেক্টলি উঠি আহিছে তাৰপিছত কিছুমান হৰমনৰ নাম আহিছিল হৰমনবিলাকো কি আমি ধুনীয়াকৈ ক্লাছত অলৰেডি কৈ দিছোঁ প্লেন গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত ধুনীয়াকৈ আমি হৰমনবিলাকৰ নাম গোটেইকেইটা যিখিনি হৰমন আছে তাৰ ডিছকভাৰ কেনেকৈ হৈছিল আৰু কোনটো হৰমনৰ কি কাম আমি গোটেইখিনি ক্লাছত কৈছোঁ হা তো আমি ডাইৰেক্ট এজ ইট ইজ ক্লাছ ধুনীয়াকৈ আমি কুৱেশ্যনখিনি মই লৈ আনিব পাৰিম যে ক'ৰ পৰা কুৱেশ্যনখিনি কেনেকৈ আহিছিল তো আশা কৰোঁ যে BSc নাৰ্ছিঙতো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব বা BSc মেডিকেল টেকনলজিত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু মোৰ PDF বুক প্লাছ মোক টেষ্টৰ পৰা আহিব তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে তো যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন সিহঁতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তো থেংক ইউ অল দ্য বেষ্ট